آج ہمارے سینوں کے اندر دین مصطفیٰ کا درد نہیں ہے، آج ہمارے سینوں کے اندر مصطفیٰ کے دین کی تڑپ نہیں ہے۔ ذرا غور کریں میرے عزیزوں، اللہ اکبر، آج انسان صبح سے شام تک عیاشیاں کرتا ہے۔ ملت اسلامیہ ذرا دیکھیں، حضور کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر، آج انسان بڑی آسانی سے گناہ کر دیتا ہے، انسان گناہ کی طرف بڑی آسانی سے مائل ہو جایا کرتا ہے۔ اے میرے عزیزوں ذرا غور کریں، اللہ اکبر، ہم بڑی آسانی سے گناہ کی طرف مائل ہو جایا کرتے ہیں، لیکن حضور کی محبت پر غور کریں۔ اللہ اکبر، وہ نبی جو اپنی 63 سالہ زندگی میں اپنی امت کے لیے رب حبلی کی صداؤں کو بلند کرتا رہا، وہ مصطفیٰ جان رحمت جب پیدا ہوئے تو اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ وہ نبی جب دنیا کے اندر زندہ رہے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، حضور کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پوری زندگی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ آقا کریم نے جب اللہ اکبر دین کی تبلیغ فرمائی ہے، اس وقت اس دین کو بڑھانے کے لیے میرے حضور نے بڑی مشقتوں کو برداشت کیا ہے، بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ دین مصطفیٰ ہم تک پہنچ جائے، تاکہ دین ہم تک آ جائے۔ اے میرے عزیزوں ذرا غور کریں، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی نے برداشت کیے ہیں۔ حضور کے کھانے میں غلاظتیں ڈالی گئیں، مصطفیٰ نے برداشت کی ہیں۔ حضور کی پیٹھ پہ اوجھڑیاں ڈالی گئیں، حضور نے برداشت کی ہیں۔ حضور کے گلے میں پھندے ڈال کر کے کھینچے گئے، لیکن میرے نبی نے برداشت کیے ہیں۔ حضور کے تماچے مارے گئے، حضور نے برداشت کیے، کس لیے؟ تاکہ دین مصطفیٰ ہم تک پہنچ جائے۔ ذرا غور کریں، جب طائف کے میدان میں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا وقت آیا ہے آقا جو آپ کو اب تلک یاد ہو؟ نبی نے فرمایا تھا، ہاں عائشہ، ہماری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب میں طائف میں دین کی تبلیغ کر رہا تھا، جب میں طائف میں قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا وہ ہماری عزت و تکریم کرتے، ہونا یہ چاہیے تھا وہ ہمارے لیے بہترین کھانے کا انتظام کرتے۔ اے عائشہ، جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ مجھے دیوانہ سمجھ کر کے پتھر مار رہے تھے۔ اللہ اکبر، مجھ پہ اتنے پتھر برسائے تھے، میرا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا تھا۔ میں جوتیاں پہنے ہوئے تھا، جب ایک جوتی میں پیر خون بھر جاتا میں اس کو اٹھا لیتا، اللہ اکبر، دوسرے پیر پہ کھڑا ہوتا، لوگ اس پہ پتھر مارتے، وہ درد مجھ کو اب تلک یاد ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، پھر آپ نے طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ، وہ مجھے مارتے مارتے تھک گئے تھے، لیکن تیرا نبی قرآن پڑھ کے انہیں سناتے سناتے نہیں تھکا تھا۔ یہ زندگی میرے سرکار کی ہے، یہ راستہ میرے سرکار نے دیا ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا ہے۔ وہ لوگ، جب تم دین کی تبلیغ کرو گے تمہیں گالیاں بھی ملیں گی، جب تم دین کی تبلیغ کرو گے اللہ اکبر تمہیں مار کھانی بھی پڑے گی، لوگ تم پہ پتھر بھی برسائیں گے۔ وہ لوگوں، جب تم پہ پتھر برسائیں، اس وقت جب تمہیں اگر احساس ہو تو اپنے دل کو غمزدہ نہ کرنا، بلکہ مصطفیٰ کی طائف والی زندگی کو پڑھ لینا، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو پڑھ لینا، تمہیں صبر آ جائے گا۔ اللہ اکبر، او میرے عزیزوں، یہ طریقہ کس نے بتایا؟ یہ آمنہ کے لال نے بتایا۔ اللہ اکبر، آقا کریم نے پتھر کھائے ہیں، کس کے لیے؟ تاکہ دین مصطفیٰ ہم تک پہنچ جائے۔ او میرے عزیزوں، آج ہمیں دین مصطفیٰ کا احساس نہیں ہے، آج ہمارے سینوں کے اندر دین مصطفیٰ کا درد نہیں ہے، آج ہمارے سینوں کے اندر مصطفیٰ کے دین کی تڑپ نہیں ہے۔ ذرا غور کریں میرے عزیزوں، اللہ اکبر، آج انسان صبح سے شام تک عیاشیاں کرتا ہے،
नबी की अल्लाह अकबर दर्द का एहसास नहीं होता है, ना हमें उनकी मोहब्बत का एहसास होता है। इंसान सुबह से शाम तक गुनाह करता है, होना ये चाहिए अगर इंसान से गुनाह हो जाए तौबा कर ले, लेकिन हमारा मुआशरा इतना जालिम होता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर, गुनाह करके अपने गुनाह को चौराहों पर फख्र से बयान किया जाता है। अल्लाह अकबर, ओ मेरे अजीजों, किसी गुनाह को हल्का न जानना, इसलिए कि ये छोटा सा गुनाह तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए काफी होगा। आज हमारी नजरों में हया नहीं रही है, आज हमारी नजरों के अंदर वकार नहीं है, आज हमारी नजरों के अंदर पाकीज़गी नहीं है। ऐ मेरे अजीजों, जरा गौर करें, एक नौजवान है जो खाना काबा का तवाफ कर रहा है, खाना काबा का चक्कर लगा रहा है, उसकी जुबान पे एक ही जुमला जारी है, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, जब मेरा इंतकाल हो, मौला जब मेरा इंतकाल हो, मुझे ईमान की हालत में मौत देना। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 3 दिन हो गए हैं ये नौजवान खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, एक ही अल्फाज कह रहा है, मौला जब मुझे मौत देना, ईमान की हालत में मौत देना। ऐ परवरदिगारे आलम, जब मेरा इंतकाल हो, ईमान की हालत में हो। एक सहाबी रसूल ने पूछा था, ऐ नौजवान बता तो सही, इतनी पाकीज़ा जगह आया है, खाना काबा में आया है, तू सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा है, ऐ नौजवान इस दुआ के अलावा भी कोई दुआ मांग ले। अल्लाह अकबर, आखिर एक ही दुआ क्यों मांग रहा है? नौजवान ने कहा था, ऐ सहाबी रसूल सुनो सुनो, ये मेरा और मेरे रब का मामला है, तुम उसमें दखल मत दो। अल्लाह अकबर, नबी के सहाबी ने कहा था, ऐ नौजवान बता आखिर मामला क्या है, आखिर मंजर क्या है, तू खाना काबा के इर्द गिर्द सिर्फ एक ही दुआ क्यों मांग रहा है, एक ही इल्तिजा क्यों कर रहा है, इसके अलावा दुआ क्यों नहीं मांग रहा है? तो उस नौजवान ने कहा था, ऐसे आप ये रसूल अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं ये दुआ इसलिए मांग रहा हूँ, मेरे 2 भाई थे, एक ने 35 साल तक बगैर पैसे लिए मस्जिद में अजाने दी, एक ने 40 साल तक बगैर पैसे लिए मस्जिद में अजाने दी। अल्लाह अकबर, लेकिन मामला ये हुआ, जब उनका इंतकाल हुआ तो वो काफिर होकर के मरे, इसीलिए मैं रब की बारगाह में एक ही दुआ मांग रहा हूँ, ऐ परवरदिगारे आलम, जब मुझे मौत देना, ईमान की हालत में मौत देना। परवरदिगार, जब मेरा इंतकाल हो, कलमा तैयब पढ़ते पढ़ते मेरी रूह मेरी कब्ज़ से उन शुरू से परवास कर जाए। अल्लाह अकबर, वो सहाबी रसूल कहते हैं, ऐ नौजवान बता तो सही, आखिर तेरे 2 भाई थे, वो 5 वक्त नमाजी भी थे, मस्जिद में बगैर पैसे लिए अजान भी देते थे, मुअज्जिन भी थे, अजान का बड़ा सवाब है, आखिर वो जब उनका इंतकाल हुआ तो वो काफिर होकर के क्यों मरे, मुर्तद होकर के क्यों मरे? तो वो नौजवान कहता है, ऐ नबी के सहाबी सुनो सुनो, मेरे 2 भाई थे, अल्लाह अकबर, उनका मामला ये था, वो इबादत तो करते थे, मस्जिद में बगैर पैसे लिए अजान तो देते थे, लेकिन जब मस्जिद के बाहर निकलते थे वो अपनी नजरों से गैर महरम को देखते थे, अपनी नजरों से गैर औरतों को देखते थे, इसीलिए उनकी नजरों की पाकीज़गी खत्म हो गई, नजरों की हया खत्म हो गई है, इसीलिए उन पे औरतों का हरबा गालिब आ गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो कोई यहूदी होकर के मरा, कोई नसरानी होकर के मरा। ऐ मेरे अजीजों, मैं कहना चाहता हूँ, आखिर इनका कसूर क्या था? सिर्फ औरतों को देखा था। अल्लाह अकबर, काफिर होकर के मरे, वो तो मस्जिद में अजाने भी पढ़ते थे, मस्जिद में नमाजें भी पढ़ते थे, इबादत को भी अल्लाह अकबर रब की इबादत भी करते थे, लेकिन काफिर होकर के मरे। कभी अपनी इबादत पे गुरूर न करना, कभी अपनी रियाजत पे गुरूर न करना, कभी अपने तकबे पे गुरूर न करना, क्योंकि ये रब का मामला है। अगर वो चाहेगा तो तेरी इबादत को कबूल कर लेगा, अगर नहीं चाहेगा तो तेरी एक खता की वजह से तेरी इबादत को तेरे मुंह पे मार देगा। ऐ मेरे अजीजों, जरा गौर करो, अपनी नजरों के अंदर हया पैदा करो, अपनी नजरों में पाकीज़गी पैदा करो, इसलिए कि
जब तेरी नजरों में पाकीज़गी होगी, जब तेरी नजरों के अंदर हया होगी, जब तेरा इंतकाल भी होगा, तुझे कलमाए तैयब भी पढ़, अल्लाह अकबर, तुझे कलमाए तैयब अगर पढ़ाया जाएगा तो तेरी जुबान से कलमाए तैयब अदा हो जाएगा। और जब तेरी नजरों के अंदर हया होगी, तेरी नजरों के अंदर पाकीज़गी होगी, जब तेरे अपने तुझे कब्र के अंदर रखेंगे, तो सुन, अगर तेरी नजरों में पाकीज़गी और हया होगी तो अब्दुल्लाह का लख्त जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे तेरी कब्र में बचाने के लिए आ जाएगा। और फरिश्ते कहेंगे ऐ मुर्दे नसीबों वाला है, इसलिए कि तेरी कब्र में तुझे बचाने के लिए, तेरी अंधेरी कब्र को रोशन करने के लिए कोई और नहीं बल्कि अब्दुल्लाह का लख्त जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवागर हो गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह जलवागर हो गया है। ओ लोगों, अपनी नजरों के अंदर हया पैदा करो, अपनी नजरों में पाकीज़गी पैदा करो, इसलिए कि अगर हमारी नजरें पाकीज़ा नहीं होंगी तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि कब्र के अंदर मुस्तफा का दीदार होगा।